ANB न्यूज़ में तुहाडा स्वागत है। अज असीं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे ते गलबात करांगे। मसला है कि केंद्र सरकार ने एक नवी पॉलिसी एजुकेशन पॉलिसी बना दी है। करीब कह सकते कि 34 साल बाद एजुकेशन पॉलिसी च नवे बदलाव किए गए। 1986 दे विच पहलां ये पॉलिसी बदली गई सी। एजुकेशन बहुत जरूरी है। साडा संविधान भी सारिਆਂ ਨੂੰ इस गल का प्रतख प्रमाण है कि हर वास्ते एजुकेशन जरूरी है। तो उस तो पहला जी मॉरल एजुकेशन का भी कह सकते कि बच्चों को देनी बहुत जरूरी है। लेकिन जी 34 साल बाद सेंटर सरकार ने एजुकेशन पॉलिसी बदली है, ये की नफ़ा नुकसान रहेगा, देश का फ्यूचर या भविख की नवी एजुकेशन पॉलिसी उस दे नाल ही ताल्लुक रखेगी। बच्चों वास्ते किवें दा रहेगा, रिसर्च वास्ते किवें रहेगा, एजुकेशन वास्ते देश कितना अगे वधेगा, टीचरां वास्ते की वधेगा, इस सारे मुद्दों पर गलबात करांगे। और साडे नाल चंडीगढ़ यूनीवर्सिटी के वाइस चांसलर श्री RS बावा ने उन्होंने दे नाल गलबात करेंगे। बाबा साहब बहुत बहुत स्वागत। सर पहला सवाल है, जी भारत सरकार ने एजुकेशन पॉलिसी 34 साल बदली है, ये बारे तुहाडा पहला प्रतिक्रिया की है जी? देखो जी, मैनू ये लगता है कि ये बहुत देर तो ड्यू सी जी। जी अपने सिक्ख्या नीति है एजुकेशन पॉलिसी जी, ये इस करके भी जरूरी सी कि ये लई सानू अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते की बदलाव आए है जी, उन्हां बारे विचार करके असी उहदे मुताबिक बनाउणा सी। ये एक पहलू है। दूजा पहलू यह है कि बहुत सारियां संस्थावां जी पिछले जिद्दां तुसीं कहा कि 36 ईयर्स 36 सालां च बहुत सारियां संस्थावां, बहुत वक्रे वक्रे तरीके दीयां संस्थावां, वक्रे वक्रे प्रकार दीयां संस्थावां, वक्रे वक्रे आकार दीयां संस्थावां जी, वो सारियां होंद विच आईयां जी। कईयां दे उत्ते सरकार ने अपने तरीके नाल कंट्रोल लाने शुरू किए जी। उन्हां दे कईयां दे बड़े सकारात्मक नतीजे निकले, कईयां दे नकारात्मक नतीजे निकले। वो भी पहलू देखण दी लोड़ सी। बहुत सारा प्रसार होया प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का पिछले 20 सालां च जी या 25 सालां च। तो इस वेले लगभग 300 प्राइवेट यूनिवर्सिटियां हैगियां। कॉलेजिस की गल करिए तो 30,000 तो वध प्राइवेट कॉलेज है। तो उन्हां दी की स्थिति रहेगी मुकाबलतन सरकारी संस्थावां, उनका रोल की रहा या की रहना चाहिए, ये भी एक होर पहलू सी। इस तो अलावा अगर असी देखिए तो खोज दे उत्ते किन्ना क असी केंद्रित कर सके या नहीं कर सके, असी कित्थे खड़ोते हैं जी विश्व दे विच, वो एक पहलू सी। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੇਸ ਸਾਡਾ ਉੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸਕੂਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 12ਵੀਂ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਦੁਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਖਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। तो स्कूली सिक्ख्या दी भी जिहड़ी नज़रसानी करनी, बदलाव करना बड़ा जरूरी सी। सो ये जिहड़ी सिक्ख्या नीति आई है, इहदे विच एक मैं समझदा कि सामूहिक या जिन्हों कहिए कॉम्प्रीहेंसिव उन्होंने नज़रिया लिया है। इस क्वालिटी एजुकेशन च भी सुधार आएगा, क्योंकि हुण कई यूनीवर्सिटी क्वालिटी इन्हां सारे पहले नाल जुड़ी, जिहड़ी मैं तुहानूं गल्लां कहीआं ये सारियां क्वालिटी नाल जुड़ियां। क्वालिटी किवें कि किस किस्म दीयां संस्थावां है, वो किस किस्म की सिक्ख्या दे रही हैं। अच्छा, फिर जी साडी प्रणाली है कि वह म्यार क्वालिटी की गल करिए, ये विश्व पद्धर ते किते उहनां नाल मैच कर रहा कि नहीं कर रहा। हुण मेरा बच्चा मान लो इत्थों करके जांदा, वो कहंदे नहीं जी तेरी डिग्री तो छोटी है, तू 1 साल होर ला। सो कई तरह दी समस्यावां सीगियां। कहंदे कि +2 वाला जिहड़ा फार्मूला जिहड़े पॉलिसी थोड़े अनछाए ने वो खत्म है। तो हुण फार्मूला 5+3+4 जी, एक ही चीज होगी। नहीं देखो जी, इस तरह है कि +2 खत्म नहीं है जी, ये +2 ही है जी। 5+3+3+4 जी, ये +2 ही है। ओके, ये मैं जो समझदा उन्होंने किया है कि जिहड़े +2 की तैयारी है, +2 क्यों, +2 तो बाद बच्चा करदा की है जी, 3 काम कर सकता है। एक वो हायर एजुकेशन जाएगा जी, भावें इंजीनियरिंग जाए, मैडिसिन जाए, आर्ट्स जाए, सोशल साइंस जाए, किते जाए। नंबर 2 वो कोई अपना कित्तामुखी काम कर सकता, कितने नौकरी लभ सकता है जी, लभनी चाहिए, जी हुण दी जी प्रणाली है वो नहीं है जी। तीसरा यह है कि वह अपना कोई काम शुरू करे कि जी अपने फादर नाल बहना है या किसी नाल काम करना है। तो ये जिहड़ा 4 साल बनाए उन्हें हुण जिहड़ी नवी नीति है वो की कीता है कि 5 साल पहले जिहड़े है वो 3 साल तो शुरू हो जाते हैं। बच्चे की 3 साल की उम्र तो लैके 8 साल तक है जी।
ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਹੈ ਐਕਚੁਅਲ ਇਹ 2 ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 8। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੱਚਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੋਚਿਆ, ਔਰ ਬੜੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਹੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਲੇਵੇ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੇਧ ਹੋਵੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਔਰ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਤੂੰ। ਸੋ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਸਾਲ ਤੱਕ 5 ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਪੋਰਟਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਸਗੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਨਿਪੁੰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਦਰ ਟੰਗ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੀਜਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੇ ਪਲੱਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ 3 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ ਹੀ ਨਾ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 5ਵੀਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 3 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਸਟੇਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਸਟੇਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪਲੱਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਪਲੱਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਵੀ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਨਿਪੁੰਨ ਮੈਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹ ਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਮੰਨੋਗੇ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਫਰੈਂਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਫਰੈਂਚ, ਫਿਰ ਰਸ਼ੀਅਨ, ਕੋਈ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ 3 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਿਪੁੰਨ ਕਰ ਦਈਏ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਬਦਲਿਆ 4 ਸਾਲ ਜੀ, ਉਹ 4 ਸਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਈ ਜਾਊਗੀ +2 ਦੀ, ਉਹ 9ਵੀਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਸਿਰ ਕਿੰਨੇ ਕਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾ ਪੜ੍ਹਾਅ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਖੁਦ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਸੈਕੰਡ ਉਹਦੇ ਕਲੀਗ ਕਲਾਸਮੇਟ, ਥਰਡ ਟੀਚਰ ਕਰੇਗਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਾਰਸ਼ੈਲਿਟੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਿ ਜਾਂ ਬੱਚੇ 'ਚ ਹੋਰ ਨਿਖਾਰ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਫਲॉज ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੈਲਫ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਜੀ, ਪੀਅਰ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਜੀ ਐਂਡ ਟੀਚਰ ਅਸੈਸਮੈਂਟ। ਸੈਲਫ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਿ ਬੱਚਾ ਖੁਦ, ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਮੈਂ 10 ਚੋਂ 6 ਨੰਬਰ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ। ਟੀਚਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ 6 ਨਹੀਂ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ 5 ਕਰਦਾ ਜਾਂ 4 ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੂੰ 7 ਕਰਦਾ। ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਅਗਰ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ MBA 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਕਲਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਧਿਆਪਕ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਾਇਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੱਚੇ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਖਾਰ ਆਏਗਾ ਬੱਚੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੈਲੰਜ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈਗਾ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੈਲਦੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਨਹੈਲਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਅਗਰ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੈਂਪਸ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਚਲਾ ਲੂਗੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਲੰਜਸ ਹੋਣਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੈਲਦੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਅਗਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੈਂਪਸ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ। तो अगर एक दोनों मतलब लैवल प्लेइंग फील्ड होवे कि भाई अगर कोई बाहरों आना चाहता है बाहरों आ जाए, ऑफकोर्स अगर कोई बहुत वधिया ही होएगा तो ही इत्थे आएगा। तो अगर भारतीय यूनिवर्सिटी जाके किते बाहर खोलना चाहती है अपना, जिदा हुण जिहड़ा थावां दे उत्ते पंजाबी या इंडियन बहुत सारे हैगे, कैनेडा है, आस्ट्रेलिया है, ईवन दुबई है, वो कहते हैं अफ्रीकन कंट्री सानू कहंदियां कि आके तुसीं साडे इत्थे खोल दो, तो अलाउ करना चाहिए। मैनूं लगदा कि इहदे नाल कोई नुकसान नहीं होने वाला, इहदे नाल एक पॉजिटिविटी वधेगी। और ये वर्ल्ड ओवर हैगा, कई यूनिवर्सिटियां के कैंपस चाइना च भी है, दूजी थां ते उन्होंने कोई चाइना का नुकसान नहीं किया। एक ही कह रहे कि इहदे च कई बीएड कॉलेज बंद हो जाएंगे कि हुण जिहड़े आम कॉलेज उत्थे बीएड डिग्री मिले। इस तरह है कि बीएड कॉलेज जिहड़ा पहला कॉन्सैप्ट सी बीएड दा 1 साल दा, उसी कल्ले बीएड कॉलेज,
ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ NCT ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ BA BEd ਜਾਂ BSc BEd ਕਰਾਓਗੇ, ਜੇ BEd ਕਰਨੀ 2 ਸਾਲ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਸਾਲ ਦੀ BEd ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ BEd ਕਾਲਜ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ BA ਚਲਾ ਲੇ, BSc ਚਲਾ ਲੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਤੇ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, BA BSc ਕਰਾਵੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਾ ਲੇ। ਪਲੱਸ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ BA ਕਰਾ ਰਿਹਾ, BSc ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਤੂੰ BEd ਵੀ ਕਰਾ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਉਹ BEd ਐਡ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਗੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਲਈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਇਕੱਲੇ BEd ਕਾਲਜ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿੰਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਘਟਾਤੇ ਜਾਣ, ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਇਬਲ ਕਾਲਜ ਹੀ ਚੱਲਣਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ 60,000 ਕਾਲਜ ਹੈ ਜੀ, 800 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਮਲਗਮੇਟ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੋਵੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਕਾਲਜ ਵੀ ਆਟੋਨੋਮਸ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮਿਆਰ ਤੇ ਆ ਸਕੇਗਾ ਉਹ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਰਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕਾਲਜ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਆ, ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮਰਜ ਹੋਣ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਾਂ ਮਰਜ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਨੀਅਰੈਸਟ ਹੈਗਾ ਕਾਲਜ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ ਹੋ ਜਾਣ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਾਲਜ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਵੇਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਘਟ ਗਈ, ਮੈਂ ਤੇ ਝੱਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਊਂਗਾ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੁਝ ਕਰੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਅ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਲਾਅ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਦਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਆ ਕੁਛ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ABC ਕਾਲਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਦੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜੁਆਇੰਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਟੋਨੋਮਸ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਹਰ ਕਾਲਜ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਧੇਗੀ ਜੀ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਵਧੇਗੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, 100 ਬੱਚਾ ਹੈ, 50 ਬੱਚੇ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਸ ਸਪਿਰਿਟ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2 ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵਾਇਬਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ। ਜੇ ਕਾਲਜ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰ ਬੋਡੀ ਬਣ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਹਲੇ ਛੱਡ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਬਸੈਂਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲ ਭੇਜੂਗਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਿਆਣਾ ਬਲੈਂਕ ਦਾ ਬਲੈਂਕ ਹੀ ਆ ਜੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜੇ, ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ 'ਤੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਦਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ, ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਨਦ ਹੈ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ, ਇਟ ਵਿਲ ਹੈਵ ਸਮ ਵੈਲਿਊ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਗਏ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਹੈ। ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਨਵੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਕਲਚਰ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਤਾਂ ਇਹ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਡਿਗਰੀ ਹੈ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਰਹੇਗੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਡਿਗਰੀ ਹੈ, BA ਹੈ, BSc ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ BA ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਬਾਰੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ BSc ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਰਟਸ ਬਾਰੇ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਬਾਰੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੈ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਰਡ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕਹੀਏ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਮੀਨਸ ਸਨਾਤਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਰਵਪੱਖੀ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ 2 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਨਵੀਂ ਬਣੂਗੀ, ਹਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ 'ਚ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਰਲਡ ਓਵਰ ਜੋ ਹੈ ਕਿ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚੋਂ 2 ਸਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਊਗੀ,
ਜਿਹੜਾ ਆਰਟਸ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਇਹਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਗੈਰਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਸਾਇੰਸਿਸ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਲ ਰਾਊਂਡਰ ਵੈਲ ਰਾਊਂਡਡ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅੱਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰ ਲਈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਵਰਚੁਅਲ ਵਰਲਡ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵੇਚਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੈਂ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮਿਡਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਖੁਦ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਲਿਬਰਲ ਆਰਟਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਰਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੋਰਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ, ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੋਰਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਐਜ਼ ਸੱਚ ਕੰਪਲਸਰੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮੋਰਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਐਥੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਹੂੰਗਾ। ਮੋਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਆ ਲੋਕ। ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਥਿਕਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਵੈਲਿਊਜ਼, ਫੈਮਿਲੀ ਵੈਲਿਊਜ਼, ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼, ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੈਲਿਊਜ਼, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵੈਲਿਊਜ਼, ਇਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਥੀਕਲ ਤੇ ਮੋਰਲ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਐਥੀਕਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨ। ਪਰ ਇਹ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹੁਣ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 15 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮਾਸਟਰਸ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ 12ਵੀਂ 14ਵੀਂ ਕਲਾਸ BSc ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੱਕ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੱਕ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹੀ ਜਿੱਦਾਂ 16 ਸਾਲ ਲੱਗਣੇ ਆ, 16 ਹੀ ਲੱਗਣੇ, 17 ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਜੀ, ਨਾ ਸੌਰੀ 18 ਸਾਲ ਲੱਗਣੇ, 18 ਹੀ ਲੱਗਣੇ, 18 ਹੀ ਲੱਗਣੇ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੋਂ ਲੱਗਣੇ ਆ ਉਹਨੂੰ 3 ਦੀ ਬਜਾਏ 4 ਲੱਗਣਗੇ। ਹੁਣ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ 4 ਦੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਸਟਰਸ 1 ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਦੇਗੀ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਲੈ ਸਕੇਗਾ ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਔਰ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਲੀਡਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੀਡਰ, ਉਹਦੀ ਕਮੀ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਰ ਇੱਕ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਮੁਤਾਬਕ GDP ਦਾ ਕੁੱਲ 6% ਖਰਚ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਬੀਅਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, 6% ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਾਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 20% ਆਫ ਦੇਅਰ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ, ਟੋਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਆਫ ਈਅਰ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟਾਂ ਲਈ ਇਹ ਓਬਲੀਗੇਟਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਟੇਟਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਇਹ ਫਾਲੋ ਕਰੇਗੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੀਅਤਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਿਵਾਸਟੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ। ਇਹਨਾਂ 3 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮੈਸਿਵ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਔਰ ਵਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ। ਸਰ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਜਿੱਥੇ 5 ਕੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ 3-4 ਟੀਚਰ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਖਰਾ ਇੱਕ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ 5 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਹੈ, 5+3+3+4 3+3+4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਇਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਾ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪਾਰਟ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸਮਾਂ ਪਾਰਟ ਰਹੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਇੱਕ ਆਮ ਮਿੱਥ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ,
ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਪੂਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੋਕਸ ਆ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾਗਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ 6% ਆਫ GDP ਅਗਰ ਇਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ 20% ਆਫ ਦ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਗਿਣਾਂਗੇ, ਐਕਸੈਪਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦਿਸ਼ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਈਆਂ ਤੇ ਬੰਦਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਨਖਾਹ ਲਈ ਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ, ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਖੋਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਖੋਜ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਟਰੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਸ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲੇਗਾ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਹਤਰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਪਾਓ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟ ਰਹੇਗਾ ਟੀਚਿੰਗ ਰਿਸਰਚ, ਦੇਖੋ ਟੀਚਿੰਗ ਜੀ ਔਰ ਰਿਸਰਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਰਿਸਰਚ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਰੀਜਨਲ ਬੇਸਿਸ ਤੇ, ਸਟੇਟ ਬੇਸਿਸ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਰਿਸਰਚ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇਣਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਬਣਾਤੇ ਜਾਣ ਰੀਜਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖੋਜ, ਉਹ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੋ ਮੈਂ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਵਾਇਬਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ 'ਚ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਚੈਲੰਜ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੈਂਸ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂਕਿ 34 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਆਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵੇਲੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਦਲੀ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਲੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੀਤੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਨੀਅਤ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਨੀਅਤ ਵੀ ਜੇ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਰਲਡ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਆਕਸਫੋਰਡ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਹਾਰਵਰਡ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਪਾਲਿਸੀ ਚੰਗੀ ਹੋਊਗੀ, ਨੀਤੀ ਚੰਗੀ ਹੋਊਗੀ, ਨੀਅਤ ਚੰਗੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ NB ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।